ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 11 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਡੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਰਾਮਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਡੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਦ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੌਪੀ ਫਲਾਵਰ? ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਪੀ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਮਹੱਤਤਾ? ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਘਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਜਰਬਾ। ਜਿਹਦੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਡੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਰਾਮਨੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਵੈਟਰਨ ਪੌਲ ਡੈਲਰਮ ਨੇ ਵਾਈਟ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ।
how do you feel today? I feel pretty good. I mean, in some ways I have mixed feelings because I also feel a little bit kind of sad and maybe a bit angry because I see so many people this year who weren't wearing poppies. And even when somebody said to me, oh, we're poppies free, I was just like, you know, freedom isn't free. I mean, a lot of veterans have paid a very heavy price. And, you know, I mean, also Canada, I think it's a wonderful country that we have people who come from all over the world, many of them coming from places where they had to take very great risks. With their lives to come to Canada. I mean, I meet Syrian refugees. I've met refugees from Vietnam. I'm an Israeli, and so I come from a country that has a lot of Holocaust survivors. And I've also met a lot of people who came from India who've experienced war and racism in Canada. And also, you know, I mean, Canada's you know pretty good. I think we're getting better, but certainly, you know, they have grandfathers and parents. And so I think people realize that, you know, freedom is not free, and people have to pay a very heavy price. And we're all enjoying the freedom today. So at the very least, when they see a soldier, say thank you for your service, wear a poppy. When some people are saying, oh, well, it's kind of hard, they keep on falling off, I said, well, how hard is it to serve in military with bullets flying over and coming back with PTSD? So when they look at the price people had to pay for freedom, it came at a great cost. So wearing a poppy is really a very teeny gesture. You know? Okay, now when I get a poppy from you, Yeah. and I put some money in there, what happens to that money? Well, I mean, I'm a Poppy volunteer, so I can't speak on behalf of the whole Poppy Fund, but I do know that a lot of veterans, it goes for the Poppy Fund, and I've heard from other people that, let's say, sometimes you'll have elderly veterans that need help, sometimes with Christmas care packages. They might need drivers to take them for medical treatments. There's also younger veterans now who have PTSD. They're being matched with dogs. They're getting therapy paid for, because when, you know, you fight in war and you see all these horrible things that we only see on TV, and it's not even 5 feet from you, that's going to affect you emotionally and mentally. Those people need therapy and counseling, and you know, it really helps to just give them a way of life that, you know, has some dignity, because a lot of elderly veterans, I mean, they're not necessarily wealthy, and the money they're getting from the government, you know, depending on who you ask, could always be better. And what does the poppy symbolize? Well, I know it's a 100-year anniversary of the poppy this year, which is, you know, but it's still just as relevant. And from what I understand, there's the poem about Flanders Fields, and there was a woman, you know, I'm still learning as much as I can. So I read that on there. Yeah, and so when we wear them within the British Commonwealth, it symbolizes the war to end all wars, but also continues to symbolize those people who pay that heavy price so that we could live in a free country. Not even just from war. I mean, the Canadian government or the Canadian military also does a lot of humanitarian effort. They also patrol our waters. One of the largest illegal drug hauls in Nova Scotia, I read in the paper a few years ago, was a joint venture with the British forces as well as the Canadian forces in the Atlantic. It was a record $500 million of drugs confiscated that could have ended up on the street. So the Canadian forces also keeps our country safe from terrorism and from international crime that could affect our communities. So, what inspired you to do volunteering in this area? Well, I think in some ways, you know, I kind of like, you know, the camaraderie around soldiers, because I'm not a veteran, and I have, you know, veterans in my family. I've never served in the military, but I think certainly I love to get some of the recognition, but also just to appreciate all the things that the soldiers gave us. I mean, I spent my first 10 years in Israel. I've met Canadians from all over the world who've told me some of the stories they've had to deal with, and I think for me, I try never to take that for granted, because I could have just have easily been one of those people born in one of those countries. The circumstances is different. You know, somebody who had to come to Canada under asylum or refugee status, and so I think really for me it helps me feel more Canadian. I'm not able to join the military because I have a mild autism, which is a disability, classified as a disability, but this helps me to honor veterans in other ways. It helps me to serve my country some of the way veterans served, and it makes me feel really proud to be a Canadian, knowing that I'm doing something to make a difference. And I used to sometimes think, well, how important is it? And veterans said for them it's very important. It makes a huge difference to be able to volunteer. Thank you so much, Thank and you so we really much. appreciate it. Thank you so much. And also just wanted to say, you know, we have a lot of Indo-Canadians who have served with distinction. Our former Minister of Defense, came from the Indo-Canadian community. So I encourage everyone to consider looking at joining the military and really serving your country. And, you know, there's a lot of perks with that. I think you get free education from university and get to wear the uniform, but definitely I encourage even men and women to consider a career in the military, because it opens a lot of doors and it's very rewarding. Even with the risks involved, there's a lot of rewards you get. So Thank you so much. thank you so much. Take care. ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੌਪੀ ਫਲਾਵਰ?
ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੌਪੀ ਡੇ। ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਕੀ ਆ, ਪੌਪੀ ਡੇ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੌਪੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਪੌਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਇਹ ਪੌਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਤ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪੌਪੀ ਫਲਾਵਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਸਖਸ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਸਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਉੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੌਪੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜੌਨ ਮਕਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਲੈਂਡਰਸ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੌਪੀ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਉੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਇਨ ਫਲੈਂਡਰਸ ਫੀਲਡ। ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਪੌਪੀ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੌਪੀ ਫਲਾਵਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਲੈਕਸ ਹੈਲਮਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਮਕਰੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਵੀ, ਉਸ ਫੌਜੀ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ, ਉਸ ਸੋਲਜੀਅਰ ਬਾਰੇ, ਜੌਨ ਮਕਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਪੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਨ ਫਲੈਂਡਰਸ ਫੀਲਡ, in Flanders fields the poppies blow between the crosses, row on row, that mark our place, and in the sky the larks still bravely singing fly, scarehead amid the guns below, we are dead. Short days ago we lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved, and now we die in Flanders field. Take up our quarrel with the foe, to you from failing hands we throw the torch, be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow. ਫਲੈਂਡਰਸ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹ ਲਾਲ ਉੱਗਦੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਕੀ ਆ, ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਮਿਸਟਿਸ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਮਿਸਟਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੰਡੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 11 ਨਵੰਬਰ 1918 ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1921 ਤੋਂ 1930 ਤੱਕ ਅਰਮਿਸਟਿਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਵੀਕ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਐਲਨ ਨੀਲ ਕੋਬੈਕਸਲਵਰਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਮਿਸਟਿਸ ਡੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1931 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਮੌਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1,18,000 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੋਪੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਲਈ ਰੈਪਲੀਕਾ ਪੋਪੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਟਰਨਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਹੌਲੀਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ 3 ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੋਨ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਨੁਨਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਅਲਬਰਟਾ, ਸਸਕਾਚੂਅਨ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਰਾਮਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਵੈਟਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, RCMP ਆਫੀਸਰਸ, ਕੈਡਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 54 ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਨੂੰ 11th ਆਵਰ ਆਫ ਦ 11th ਡੇ ਆਫ ਦ 11th ਮੰਥ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੀ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਪੋਲੈਂਡ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਮਿਸਟਿਸ ਡੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਟਰਨਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹਾਲਵੇ ਹਾਊਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੈਟਰਨਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ontario ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਘਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਗਸਟਨ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਵ ਕਲਰਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ontario ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਸ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ 25 ਨਿੱਕੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸੋਈ, ਬਾਥਰੂਮ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਬੇਘਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਰਬਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।